Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear children? In the last class, we had learned third chapter, electromagnetic induction. The new topic will be discussed in this class. We are going to discuss about self-induction. Starting with the dua, Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Okay, so take your pen and lecture books. Write the heading self induction. Self induction. For that, we have to draw a circuit where there is a solenoid, a DC source, a bulb, and a switch. There is a bar magnet kept inside the solenoid. So, what all are there? A DC source, maybe 6 volt. A solenoid inside which a bar magnet is kept, a bulb, and a switch. In this circuit, we want to know that is there any current passing through it? Tell me. Yes. From the DC source, current passes from DC source. Okay. Current flows through the solenoid. Current flows through the solenoid. Then when the switch is on, then bulb glows. Bulb glows continuously. Bulb glows continuously with high intensity. Okay, these are the points. Current passes through the solenoid. The bulb glows with high intensity when the switch is on. Okay. There is no induced EMF, there is no induced current in this circuit because there is no changing magnetic flux. Induced current വേണമെങ്കിൽ there must be a changing magnetic flux. Is there any change in magnetic flux here? No, because there is no change in magnetic flux from the DC source. There is no EMF generated. There is no magnetic flux change. So, in this circuit, bulb glows continuously with the high intensity. This is the result. Have you written it down? After this, I am going to change the source. I am going to change it to an AC source. Change it to an AC source. Then what will happen? I am going to change it to an AC source. What will happen? When the AC source is passed through the circuit and the switch is also on, AC source has a changing direction of current. എല്ലാം change in direction of കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജും ഒക്കെ ഉണ്ട്. when we pass a current from AC source to the solenoid, there is change in magnetic flux created around the solenoid. എന്താ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്? ചേഞ്ച് ഇൻ magnetic flux occurs. Change in magnetic flux occurs. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറയാം ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ചസ്. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇ എം എഫ്
ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ജനറേറ്റഡ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പം EMF ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്. കാരണം ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് EMF എന്തായാലും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ AC അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. ഈ EMF ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ AC, അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അപ്ലൈഡ്. കണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അപ്ലൈഡ്. അപ്പം EMF ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സച്ച് എ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന്, ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ EMF ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് EMF. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് EMF. ബാക്ക് EMF ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ വി ഗീവ് ആൻ AC സോഴ്സ് ടു ദ സോളിനോയിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് EMF ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് EMF ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ബാക്ക് EMF ആൻഡ് ദ ബൾബ് ഗ്ലോസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി but with light intensity. Strong intensity ഇല്ല. ബൾബ് ഗ്ലോസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. എഴുതിക്കോണേ, ബൾബ് ഗ്ലോസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി but with light intensity, very light intensity. കേട്ടോ? ബൾബ് ഗ്ലോസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് വെരി ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അപ്പം ഇത് കാരണം, ഈ ബാക്ക് EMF കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞത്. അപ്പം ബാക്ക് EMF കാരണം എഴുതിക്കോ, എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസസ്. എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബാക്ക് EMF. എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബൾബ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് വിത്ത് എ വെരി ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്, ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൻ AC സോഴ്സ്. ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ആൻ AC in a solenoid will generate a back EMF. The change in magnetic flux due to the flow of an AC in a solenoid will generate a back EMF in the same solenoid. Will generate a back EMF in the same solenoid which is in the direction opposite to that applied to it, which is in the direction opposite to that applied to it. This is known as self induction. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു AC സോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു EMF ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ഈ EMF ബാക്ക് EMF ആണ്. ഈ ബാക്ക് EMFൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ അപ്ലൈഡ് AC സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഇത് കാരണം എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. വേറൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? രണ്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല. ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സർക്യൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് AC സോഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ. ഈ ബാക്ക് EMFൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഓപ്പോസസ് ദ AC സോഴ്സ്, ഓപ്പോസസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് AC സോഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് due to the flow of AC will generate a back EMF which opposes the direction of AC applied to it. മനസ്സിലായോ? AC ഫ്ലോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഒരു ബാക്ക് EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ബാക്ക് EMF opposes the direction of AC applied to it.
അപ്പം എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് വിത്ത് എ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഇൻഡക്ടർ. സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ടർ. ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെലിക്കൽ കോപ്പർ വയർ കൊണ്ട് വൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഇൻ ഹെലിക്കൽ ഫോം. ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഇൻ ഹെലിക്കൽ ഫോം ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ. ഇൻഡക്ടറിനെ എൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എൽ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് ആർ എന്ന് വിളിക്കൂലേ, കപ്പാസിറ്റൻസിന് സി എന്ന് വിളിക്കും, വോൾട്ടേജിന് വി എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിന് അവിടെ എഴുതുന്നത് എൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ. അപ്പം ഇൻഡക്ടർ ഈസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഇൻ എ helical form. Inductors are coils which are used to oppose the change in electric current. Uses എന്തൊക്കെയാണ്? To oppose the changes in electric current. The changes in ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. എന്താണ് ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ്? ടു ഒപ്പോസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറിനെ ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം. കറണ്ട് കൺട്രോൾ, പക്ഷേ പവർ ലോസ് ഇല്ല. നോ പവർ ലോസ്. കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് പവർ ലോസ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. അധികം ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരാതെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻഡക്ടേഴ്സ് പക്ഷേ ഒരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇൻഡക്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് ഒപ്പോസസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കറണ്ട് വിത്തൗട്ട് പവർ ലോസ്. നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ഒരു കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. ടു ഒപ്പോസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം. വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ കറണ്ട് എന്ന് പറയാം യൂസിങ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, ദർ ഇസ് നോ പവർ ലോസ് വെൻ ദ കറണ്ട് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 60. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പവർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വെൻ വി യൂസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അത് ലോസ് ആയിപ്പോൾ. ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി യൂസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പം അത് ഏത് ഫോമിലാണത് ഹീറ്റ് ലൂസ് ആവുന്നത്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് കൊണ്ടാണ്. ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ രൂപത്തിൽ എനർജി ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ എനർജി ലോസ് ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നല്ലപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് electrical energy is lost in the form of heat. എഴുതിയെടുക്കണം. Resistors are not used because electrical energy is, അതാണ് ഇത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? യൂസിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, Inductors are not used in DC circuits. Find out the reason and write down.
അപ്പം ഡി സി സർക്യൂട്ട്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്തത്? തിങ്ക്. We told that in the first circuit we used a DC source. അല്ലേ? അപ്പോൾ when we used DC source, was there any change in magnetic flux? No, there was no change in magnetic flux when we used a DC source. Then back EMF produce ചെയ്യോ? ഇല്ല. ബാക്ക് EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്ക് EMF വേണം അല്ലേ? അത് AC സോഴ്സിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്ക് EMF ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് the flux formed will not have any variation. The flux formed by the current will not have any variation. So in current controlling is not possible here. Current controlling is not possible here because there is no change in magnetic flux. അപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. സോ ബാക്ക് EMF ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ DC സോഴ്സ് and flux formed does not change, does not have any variation. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? Therefore no current control is possible when DC source is used. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇത് പഠിച്ചല്ലേ? എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും പഠിച്ചു, ഇൻഡക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു. AC source, why inductors are widely used in AC source? അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ്ലി. AC സോഴ്സിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, AC വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് കാരണം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് വേരിയേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ബാക്ക് EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ കറണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ AC സർക്യൂട്ട്സ്. ഇൻഡക്ടേഴ്സിൻ്റെ യൂസ് തന്നെ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും ഇൻഡക്ടേഴ്സും. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.